नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल रे प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मान स्वागत। दर्शक बंधु आज हम आलोचना करबा फेब्रुआरी 2026 रे केमिति रहिबो राशि चक्र रो द्वितीय राशि वृष राशि रो व्यक्ति विशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय रे विस्तृत भाव आलोचना करबा प्रतिकार सहित किंतु पूर्व आपण मान को एक अनुरोध जदि आपण माने हम चैनल को प्रथम तक करे आसी थांते तो वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे को बेल आइकन को प्रेस करंतु। दर्शक बंधु चलंतु आरंभ करबा आज आलोचना जे वृष राशि रो व्यक्ति विशेष मानक पई शुभाशुभ भाग्यफल। दर्शक बंधु ए वृष राशि जार अधिपति ग्रह होचंती शुक्र यार शुभ बार बुधवार शुक्रवार घातवार शनिवार शुभ संख्या 4 5 8 शुभ रंग धूसर सबुज नील। दर्शक बंधु ये फेब्रुआरी मासरे आपण राशि पाई जो महत्वपूर्ण ग्रह गुड़िक अच्छा से ग्रह मानकर अवस्थिति कौन रही प्रति ध्यान देवा दृष्टि गोचर करवा जीवा आमर राशिफल को। बृहस्पति आपणकर मिथुन राशि रे वर्तमान अधिष्ठान करुछंती जहाँफल आपण राशि पाई द्वितीय स्थान रे अछंती। शनि मीन राशि रे अधिष्ठान करुथबारु आपणक राशि पाई एकादश। राहु कुंभ राशि रे अधिष्ठान करुथबारु आपणक राशि पाई दशम स्थान रे एवं केतु सिंह राशि रे अधिष्ठान करुथबारु आपणक राशि पाई चतुर्थ स्थान रे रहुचंती। तो ए गोचरीय ग्रह मानकर स्थिति को नजर रखी आम यही विचार करि परिबा जे एही मास आपणक पाई मध्यमरु किछिटा भल रहिबार संभावना रहिछि। आपणक राशि रो अधिपति शुक्र महाराज मास आरंभ रे बुध सूर्य और मंगल सहित नवम भाव रे रहिबे एवं 6 तारिख रे आपणक दशम भाव को गमन करिवे जेउठारे तांको सहित सूर्य मंगल और बुध मध्य थिबे एवं राहु मध्य सेठारे उपस्थित रहिबे। आर्थिक दिगरु एही मासटी भल रहिबो तबे दीर्घ यात्रार संभावना रहिछि। चाकरी स्थानांतर संभव हो पार जदि आपण चाकरी परिवर्तन करने को भावुंट तेबे आपणकर सफलतार संभावना प्रबल हेबो एवं जो माने चाकरी करती सेमानंको कार्य प्रति अधिक ध्यान देवा पड़िबो अन्यथा समस्या देखा दे पारे। व्यवसायी माने व्यावसायिक यात्रारू लाभवान हेबे एवं आपणको कार्य प्रति जेते अधिक ध्यान देबे एही मासरे आपण सेते अधिक सफलता हासिल करिवे। एही मासटी प्रेम संपर्क पई भल रहिबो आपणक प्रियजनक सहित दीर्घ यात्रा रे जाई पारंती। विवाहित व्यक्ति माने मास आरंभ रे किछिटा दुर्बल अनुभव करिवे। पारिवारिक जीवन रे उत्थान पतन लागि रही पारे। छात्र छात्री माने कठिन परिश्रम माध्यम रे सेमानकर अग्रगति रे भल सफलता पाई पारंती। आपन स्वास्थ्य प्रति किछिटा जत्न नेबा आवश्यक। दर्शक बंधु आरंभ में आम जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानकर विषय आलोचना करथिले से ग्रह मानकर व्यक्तिगत फल विषय आम वर्तमान आलोचना करिबा। प्रथमे बृहस्पति ग्रह ए बृहस्पति होचंदी देवगुरु तेणु ए देवगुरु बृहस्पति आपणकर धन धान्यर कारक विद्या बुद्धिर कारक यश कीर्तिर कारक आध्यात्मिकतावादीर कारक समस्त प्रकार सकारात्मक कार्यर कारक होचंती ए देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति गोचरीय स्थिति रे द्वितीय पंचम नवम सप्तम एवं एकादश स्थान रे शुभ फल प्रदान करिथांती। तेणु आपणक राशि पाई बृहस्पति द्वितीय स्थान रे अर्थात जो द्वितीय स्थान रु आमे धनर विचार करिथांती तेणु धन भाव में आपणकर बृहस्पति रोचंती माने निश्चित भाव में आपणकर ए मासटी अत्यंत शुभ फल प्रदायक हेबे। तेणु बृहस्पति आपनको केउ केउ क्षेत्र रे शुभ फल प्रदान करिवे जदि आपण वर्तमान व्यावसायिक क्षेत्र रे अछंती वाणिज्य व्यवसाय करूछंती तबे आपणकर वाणिज्य आपणकर व्यवसाय क्षेत्र रे निश्चित भाव में उन्नति घटिबो। आपण आशानुरूप लाभ प्राप्त करिवे एवं आपण जदि पार्टनरशिप रे व्यवसाय करूछंती तबे आपणकर पार्टनरकर पूर्ण सहायता आपण प्राप्त करिवे एवं आय वृद्धि पाइबो। जदि आपण शेयर मार्केट अर्थ विनियोग करूछंती तेबे मध्य आपणकर ए समयटी निश्चित भाव में आपण उत्तरोत्तर उन्नति करिवे एवं आपण लाभ प्राप्त करिवे। एवं
ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ମନ ନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳର ସମୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସମୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ହେଉ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ଏ ଶନି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ହେବେ। କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଯେହେତୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ରହିକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଯଦି ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାୟରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ। ଏବଂ ପରେ ପରେ ଆମେ ରାହୁଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ରାହୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନର ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାରୁ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ କେତୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କେତୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ, ସେ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୁନି କୁନି କନ୍ୟାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁକି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କଲା ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଘାସ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରିପାରିବେ, ବଳଦେବ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିପାରିବେ, ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି, ଯେହେତୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେତୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଏବଂ ଗୋତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତେଣୁ ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାଇ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ମୁଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।